আজকে আমরা পড়বো হচ্ছে হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট। অলরেডি তোমরা পরিচিত আছো। হ্যাঁ, তোমাদেরকে অলরেডি টিউটোরিয়ালে পড়ানো হয়েছে। কখন Yes, পড়ছিলা? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ম্যাম ক্লাসেও বলা হয়েছিল, লেকচার ক্লাসে। লেকচার ক্লাসে হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট কবে বলা হয়েছিল? Hexose monophosphate shunt. It is an alternative pathway for glucose oxidation for the production of NADPH and pentose sugar. Main pathway কোনটা গ্লুকোজ অক্সিডেশনের? বলো, মেইন পাথওয়ে কোনটা? I'm Cape Side. Krebs cycle is the Or pathway citric for acid. glucose oxidation. সবকিছুই তো অক্সিডেশন হয়, সেখানে গ্লুকোজ অক্সিডেশন হয়, অ্যামাইনো অ্যাসিড অক্সিডেশন হয়, ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন হয়। TCA cycle is the main pathway for glucose oxidation. Glycolysis is the main pathway for glucose oxidation, and hexose monophosphate shunt is the alternative pathway of glucose oxidation for the production of NADPH. NADP তোমরা জানো, নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট, আর H ফর হাইড্রোজেন। যেটা রিডিউসড NADP সেটাকে আমরা বলি কি NADPH। and pentose sugars. pentose sugar আমরা কার্বোহাইড্রেটের ক্লাসিফিকেশনে মনোস্যাকারাইডের মধ্যে কি পড়ছিলাম? হেক্সোজ, পেন্টোজ এগুলো পড়ছিলাম, মনে আছে? পেন্টোজ সুগারের নাম মনে আছে? Yes, ma'am. What is this? What is the name of pentose sugar? Give one example. Ribose, ribulose. Ribulose, very good. So it is the alternative pathway for glucose oxidation, and here the end product is the NADPH and pentose sugar. It is not involved in the generation of energy. Hexose monophosphate shunt have few other names like pentose phosphate pathway, phosphogluconate pathway, and shunt pathway. Pentose phosphate pathway, phosphogluconate pathway, and shunt pathway. About 10% of glucose per day are entered in this pathway. In liver and RBC, it is 30%. The purpose of this pathway is generation of reduced NADPH and pentose phosphate for nucleotide synthesis. Pentose sugar যেগুলা তোমরা অলরেডি তোমাদের HSC কারিকুলামে পড়ছো, ডিএনএ স্ট্রাকচারে কি কি লাগে? নিউক্লিওটাইড লাগে, ফসফেট লাগে, আর হচ্ছে একটা পেন্টোজ সুগার বা যেটা তোমরা রাইবোজ বললা সেই রাইবোজ লাগে। তো এখানে আমরা বলছি যে purpose of this pathway is the generation of NADPH. NADPH is the reduced form of NADP and pentose sugar. The enzyme of hexose monophosphate shunt are located in the cytosol or cytoplasm. Following tissue are highly active in hexose monophosphate pathway, that is liver, RBC, adipose tissue, testes, adrenal gland, lactating mammary gland. Most of these tissue are involved in fatty acid and steroid biosynthesis, which depend on NADPH. তাহলে আমরা দেখলাম কিছু কিছু টিস্যু আছে যেগুলাতে হেক্সোজ মনোফসফেট শান্টটা বেশি অ্যাক্টিভ, যেমন লিভার, আরবিসি, অ্যাডিপোজ টিস্যু, টেস্টিস, অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড এন্ড ল্যাকটেটিং ম্যামারি গ্ল্যান্ড। আর এইসব টিস্যুতে হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট থাকার জন্য যে NADPH-টা তৈরি হয়, সেই NADPH-টা ইনভলভ ইন ফ্যাটি অ্যাসিড এন্ড স্টেরয়েড biosynthesis. Hexose monophosphate shunt is a unique multifunctional pathway. It starts with glucose 6-phosphate. No ATP is directly utilized or produced in hexose monophosphate shunt. It is multifunctional pathway. Several interconvertible substances produced which are proceed in different direction in the metabolic reaction. আগে আমরা পাথওয়েটা দেখব। পাথওয়েটা তোমরা দেখো,
প্রথমে কি হচ্ছে গ্লুকোজ 6 ফসফেট। গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকে গ্লুকোজ 6 ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইমের মাধ্যমে তৈরি হবে হচ্ছে 6 ফসফোগ্লুকোনেট, 6 গ্লুকোনোল্যাকটোন, 6 ফসফোগ্লুকোনোল্যাকটোন। তারপরে এটা হাইড্রোলাইসিস হবে, হওয়ার পরে তৈরি হবে কি 6 ফসফোগ্লুকোনেট। দেন কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে যাবে এখানে, এবং এই স্টেপে NADPH তৈরি হবে, এবং এখানে হবে কি রাইবোলোজ 5 ফসফেট। এই রাইবোলোজ 5 ফসফেট যেটা, এই রাইবোলোজ 5 ফসফেটটা এপিমারেজ এনজাইমের মাধ্যমে আইসোমারিজম হয়ে দুইটা জিনিস তৈরি করবে, একটা হচ্ছে জাইলুলোজ 5 ফসফেট, আরেকটা হচ্ছে কি রাইবোজ 5 ফসফেট। এই দেখো জাইলোজ 5 ফসফেট এবং রাইবোজ 5 ফসফেট মিলে এখানে তো ছিল 6টা, তাইলে এখানে হচ্ছে দুইটা দুইটা 4টা, আর এখানে হচ্ছে কত 2টা, মোট হলো কত 6টা। মানে 6টা আমার রাইবোলোজ 5 ফসফেটের ছিল 5 কার্বন, সো এখানে 4টা আর এখানে হলো 2টা 5 কার্বন কম্পাউন্ড। তাইলে দেখো এখানে 5 5 10 কার্বন, এটা আবার ডিভিশন হবে, ডিভিশন হয়ে তৈরি করবে কি সিডোহ্যাপ্টোলোজ 7 ফসফেট আর হচ্ছে গ্লিসারেলডিহাইড 3 ফসফেট। 7 কার্বনওয়ালা সিডোহ্যাপ্টোলোজ 7 ফসফেট এন্ড 3 কার্বন বিশিষ্ট গ্লিসারেলডিহাইড 3 ফসফেট। Then it produce erythrose 4 phosphate and fructose 6 phosphate. ইরাইথ্রোজ 4 ফসফেট এন্ড জাইলোজ 5 ফসফেট তখন কি হবে ভেঙে তৈরি করবে হচ্ছে ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট আর হচ্ছে কি গ্লিসারেলডিহাইড 3 ফসফেট। দিস গ্লিসারেলডি 3 হাইড্রেট রিভার্সাল অফ গ্লাইকোলাইসিস হয়ে আবার কি তৈরি করবে ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট, এবং ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট দেন কনভার্টেড ইনটু গ্লুকোজ 6 ফসফেট। এটা হচ্ছে অ্যাজ এ হোল সামারি। এই যে প্রথম যে 4টা স্টেপ, তিনটা স্টেপ, এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অক্সিডেটিভ ফেজ। গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকে হবে 6 ফসফোগ্লুকোনোল্যাকটোন, দেন 6 ফসফোগ্লুকোনেট, দেন রাইবোলোজ 5 phosphate. These are the oxidative phase of hexose monophosphate shunt, and বাকিগুলো হচ্ছে কি নন অক্সিডেটিভ ফেজ অফ hexose monophosphate shunt. তাইলে চলো আমরা একটু পড়ি যে hexose monophosphate shunt has two phases, oxidative phase and non-oxidative phase. During oxidative phase, glucose 6 phosphate is oxidized with generation of 2 mole of NADPH and 1 mole of pentose phosphate with liberation of 1 mole of carbon dioxide. তাইলে দেখো আমরা কি বলছি যে অক্সিডেটিভ ফেজে গ্লুকোজ 6 ফসফেট যেটা সেটা অক্সিডাইজড হয়ে 2 মোল NADPH তৈরি করবে, 1 মোল পেন্টোজ ফসফেট তৈরি করবে উইথ লিবারেশন অফ 1 মোল কার্বন ডাই অক্সাইড। এটা হচ্ছে আমাদের অক্সিডেটিভ ফেজ, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 2 মোল NADPH তৈরি হচ্ছে, 1 মোল কার্বন ডাই অক্সাইড আর হচ্ছে 1 মোল পেন্টোজ ফসফেট, রাইবোলোজ 5 ফসফেট। এটা হচ্ছে কি আমাদের অক্সিডেটিভ ফেজ। Oxidative phase. Now the non-oxidative phase. Non-oxidative phase কি হচ্ছে দেখো, non-oxidative phase at first কি হচ্ছে রাইবোলোজ 5 phosphate is acted upon by an epimarase to produce xylose 5 phosphate and ribose 5 phosphate. The enzyme transketolase, এই যে এখানে transketolase enzyme আছে, catalyze the transfer of 2 carbon moiety from xylulose 5 phosphate to ribose 5 phosphate and to give a 3 carbon glyceraldehyde 3 phosphate. xylulose 5 phosphate থেকে 2টা কার্বন চলে যাবে রাইবোজ 5 ফসফেটে, হওয়ার পরে তাইলে একটা তৈরি হবে 3 কার্বন গ্লিসারেলডিহাইড 3 ফসফেট, আর যেটা চলে গেল ছিল 5টা, এখন 2টা গিয়ে হবে 7টা 7 কার্বন কম্পাউন্ড তৈরি হবে, যেটা হচ্ছে সিডোহ্যাপ্টোলোজ 7 ফসফেট।
in the presence of thiamine pyrophosphate. Then the trans-aldolase enzyme. Trans-aldolase enzyme bring about the transfer of a 3-carbon fragment. Transfer of 3-carbon fragment. এটার থেকে 3টা কার্বন ট্রান্সফার হবে এইটার মধ্যে, গ্লিসারলডিহাইড 3-ফসফেটের মধ্যে। Trans-aldolase bring the transfer of 3-carbon to glyceraldehyde 3-phosphate and produce fructose 6-phosphate, and remaining 4-carbon compound is known as erythrose 4-phosphate. Transketolase acts on xylose 5-phosphate. এই যে transketolase acts on xylose 5-phosphate and transfer 2-carbon fragment from erythrose. এই যে এখান থেকে 2-carbon compound কি করবে, ট্রান্সফার করে দিবে 2-carbon compound from it to erythrose 4-phosphate to generate fructose 6-phosphate. এই যে জেনারেট হচ্ছে কি fructose 6-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. Fructose 6-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate can be further catabolized through glycolysis and citric acid cycle. এতক্ষণ আমরা ছবি দেখলাম, এখন আমরা একটু স্টেপ গুলাতে যাব যে স্টেপ গুলাতে কি বলছে। অক্সিডেটিভ যে ফেজ, সেখানে স্টেপ 1 এ কি হচ্ছে, গ্লুকোজ 6-phosphate is oxidized by NADP dependent glucose 6-phosphate dehydrogenase and 6-phosphogluconolactone is formed. NADPH is formed in this reaction and this is a rate limiting step. তাইলে আমাদের ফার্স্ট যে স্টেপ ছিল, এই যে glucose 6-phosphate is converted to 6-phosphogluconolactone by glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme with production of NADPH. এটা হচ্ছে কি এই হেক্সোজ মনোফসফেট শান্টের রেট লিমিটিং স্টেপ। Six phosphogluconolactone is hydrolyzed by gluconolactone hydrolases to form 6-phosphogluconate. আমি তোমাদেরকে বলছিলাম যে এখানে দেখো হাইড্রোলাইসিস হচ্ছে, 6-phosphogluconolactone হাইড্রোলাইসিস হয়ে কি তৈরি করলো, 6-phosphogluconate তৈরি করলো। তারপরে কি হচ্ছে নেক্সট যেটা স্টেপ, সেটা হচ্ছে the next reaction involving the synthesis of NADPH and is catalyzed by 6-phosphogluconate dehydrogenase to produce 3-keto 6-phosphogluconate, which is then undergoes decarboxylation. তোমরা দেখতে পাচ্ছ রিঅ্যাকশনে কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে যাচ্ছে, সো এটাকে আমরা কি বলবো, ডিকার্বক্সিলেশন। কার্বন ডাই অক্সাইড যখন বের হয়ে যায় তখন কি হচ্ছে, decarboxylation reaction হচ্ছে। তাহলে undergoes decarboxylation to give ribulose 5-phosphate. এতটুকু পর্যন্ত কোনো সমস্যা আছে বলো? আমাদের অক্সিডেটিভ ফেজ পর্যন্ত কোনো প্রবলেম আছে? নো ম্যাম। দেখো এখানে 6 মোল গ্লুকোজ 6-phosphate, এখানে 6টা NADPH তৈরি হচ্ছে। It converts 6 mole glucose 6-phosphate is converted to 6 mole 6-phosphogluconate gluconolactone by glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme. Then it undergo hydrolysis and produce 6-phosphogluconate, and 6-phosphogluconate after decarboxylation with production of NADPH, it isomerization হয়ে তৈরি করে হচ্ছে রাইবোজ 5-phosphate. এখানে হ্যাঁ বলো। ম্যাম এতক্ষণ শোনা যায় নাই। আমি এতক্ষণ কথা বলি নাই, এতটুকু শোনো। নন অক্সিডেটিভ ফেজে রাইবোলোজ 5-phosphate এপিমারাইজেশন হবে, আইসোমারাইজেশন হবে। এপিমারাইজেশন হয়ে তৈরি করবে হচ্ছে জাইলোজ 5-phosphate, আর আইসোমারাইজেশন হয়ে তৈরি করবে কি রাইবোজ 5-phosphate. আইসোমার কি ছিল, হ্যাভিং সেম মলিকুলার ফর্মুলা বাট ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার। আর এপিমারটা কি ছিল, এপিমারের ডেফিনিশন কি ছিল,
compound which differ only in one carbon position, যেমন ধরো গ্লুকোজ এবং গ্লুকোজ এবং গ্যালাক্টোজ। গ্লুকোজ এবং গ্যালাক্টোজ কি এপিমার, তারা শুধুমাত্র একটা কার্বন পজিশনে তারা ডিফার করে। আবার ধরো গ্লুকোজ এবং ম্যানোজ, তারা কি করতেছে, একটা কার্বন পজিশনে তারা ডিফার করে। তো এই জন্য এদেরকে কি বলা হয়, এপিমার বলা হয়। গ্লুকোজ এবং ম্যানোজ ডিফার করে হচ্ছে 2 নাম্বার কার্বনে শুধুমাত্র, আর গ্লুকোজ এবং গ্যালাক্টোজ ডিফার করে হচ্ছে 4 নাম্বার কার্বনে। এই জন্য এদেরকে কি বলা হচ্ছে, এপিমার বলা হচ্ছে। সো রাইবোলোজ 5-phosphate produce xylose 5-phosphate by epimerase enzyme and produce ribose 5-phosphate by ribose 5-phosphate ketoisomerase enzyme. The enzyme transketolase transfer 2 carbon from ribose 5-phosphate to xylose 5-phosphate and produce pseudoheptulose 7-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. বুঝতে পারছো? এইটাতে কিন্তু 5টা কার্বন, এটাতেও 5টা কার্বন, মোট কয়টা? 10টা। There is 10 carbon in these 2 mole, that is xylose 5-phosphate have 5 carbon, ribose 5-phosphate have 5 carbon. Ribose 5-phosphate donate 2 carbon to xylose 5-phosphate. তখন কি হচ্ছে, xylose 5-phosphate donate 2 carbon to ribose 5-phosphate and produce a 7 carbon compound, that is pseudoheptulose 7-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. The enzyme transaldolase transfer 3 carbon from pseudoheptulose 7-phosphate to glyceraldehyde 3-phosphate and produce fructose 6-phosphate and erythrose 4-phosphate. Now again এই যে erythrose 4-phosphate এবং xylose 5-phosphate থেকে কি তৈরি হচ্ছে দেখো, transketolase acts on xylose 5-phosphate and transfer a 2 carbon fragment from it to erythrose 4-phosphate. এটা থেকে 2 কার্বন এটাতে ট্রান্সফার হবে, হওয়ার পরে কি তৈরি হবে, to generate fructose 6-phosphate. এই যে generate fructose 6-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. Fructose 6-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate can be further catabolized through glycolysis and citric acid cycle. এরা কি করবে, citric acid cycle এ ঢুকে এবং গ্লাইকোলাইসিসে ঢুকে এরা ফার্দার ক্যাটাবলিজম হবে। তাইলে এটা হচ্ছে কি আমাদের নন অক্সিডেটিভ ফেজ। আমি আরেকবার ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে তোমাদেরকে বলি, নন অক্সিডেটিভ ফেজে কি হচ্ছে, the ribose 5-phosphate is then isomerized to ribose 5-phosphate or epimerized to xylulose 5-phosphate. Step 5. Transketolase is a thiamine pyrophosphate dependent enzyme. It transfers 2 carbon unit from xylulose 5-phosphate to ribose 5-phosphate to form a 7 carbon sugar pseudoheptulose 7-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. In step 6, transaldolase reaction, transaldolase bring about the transfer of a 3 carbon fragment from pseudoheptulose 7-phosphate to glyceraldehyde 3-phosphate to give fructose 6-phosphate and 4 carbon erythrose 4-phosphate. In step 7, এটা নিচের লাইনে যাবে, আমি খেয়াল করি নাই। Step 7 কি হচ্ছে, second transketolase reaction. আমরা যেটা তোমাদেরকে ছবিতে দেখাচ্ছিলাম যে এটা হচ্ছে সেকেন্ড ট্রান্সকীটোলেজ রিঅ্যাকশন, যেখানে জাইলোলোজ 5-ফসফেট থেকে 2টা কার্বন যাবে ইরেথ্রোলোজ 4-ফসফেটে এবং এটা তৈরি করবে ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট এন্ড গ্লিসারলডিহাইড 3-ফসফেট। তাইলে কি হচ্ছে স্টেপ 7 এ a 2 carbon unit is transferred from xylulose 5-phosphate to erythrose 4-phosphate to form fructose 6-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. Fructose 6-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate are further metabolized by glycolysis and TCA cycle. তাইলে এটা ছিল হচ্ছে আমাদের হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট। আমি আরেকবার বলি,
যে আমাদের দুইটা ফেজ আছে, একটা হচ্ছে অক্সিডেটিভ ফেজ আর একটা হচ্ছে নন অক্সিডেটিভ ফেজ। তোমাদের জন্য এত ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে পড়ার দরকার নেই, যারা পারো সুন্দর করে এনজাইম সহ ফিগারটা এঁকে নিবা। সবগুলো এনজাইমেরও প্রয়োজন নাই, সব জায়গায় এনজাইমের প্রয়োজন নাই। যেমন তুমি এখানে রেট লিমিটিং এনজাইমের নাম বলতে পারো, এখানে এপিমারেজ এবং এখানে আইসোমারেজ লিখতে পারো। আদারওয়াইজ এখানে ট্রান্সকিটোলেজ, এখানে ট্রান্স অ্যালডোলেজ আর এখানে ট্রান্সকিটোলেজ, এই জিনিসগুলা লিখলে আমার কাছে মনে হয় এনাফ, এর বেশি লিখতে হবে না। তো গ্লুকোজ 6-ফসফেট কি হচ্ছে, প্রথমে গ্লুকোজ 6-ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজের উপস্থিতিতে হবে 6-ফসফোগ্লুকোনোল্যাকটোন। তারপরে এই 6-ফসফোগ্লুকোনোল্যাকটোন হাইড্রোলাইসিস হয়ে তৈরি করবে 6-ফসফোগ্লুকোনেট। 6-ফসফোগ্লুকোনেট ডিকার্বক্সিলেশনের মাধ্যমে NADPH এবং রাইবোলোজ 5-ফসফেট তৈরি করবে। এতটুকু হচ্ছে অক্সিডেটিভ। তারপরে হচ্ছে নন অক্সিডেটিভ। নন অক্সিডেটিভে কি হবে দেখো, রাইবোলোজ 5-ফসফেট যেটা আছে সেটা এপিমারেজের মাধ্যমে তৈরি করবে জাইলোজ 5-ফসফেট, আর আইসোমারেজের মাধ্যমে তৈরি করবে কি রাইবোজ 5-ফসফেট। তারপরে এই যে জাইলোজ 5-ফসফেট থেকে দুইটা কার্বন চলে যাবে এটাতে রাইবোজ 5-ফসফেটে গিয়ে এটা 7 কার্বন কম্পাউন্ড তৈরি করবে কি সিডোহেপ্টোলোজ 7-ফসফেট। এবং এই যে এখানে তিনটা থাকলো এটা হবে কি গ্লিসারেলডিহাইড 3-ফসফেট। নাও another 3 carbon is transferred to glyceraldehyde 3-phosphate from pseudoheptulose 7-phosphate, which produce fructose 6-phosphate and erythrose 4-phosphate. And এখানে দেখতে পাচ্ছ ট্রান্সকীটোলেজ এনজাইম catalyze the transfer of 2 carbon compound from glyceralose 5-phosphate to erythrose 4-phosphate and produce fructose 6-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. এখানে যে গ্লিসারেলডিহাইড 3-ফসফেট এবং ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট তৈরি হলো, তারা চাইলে গ্লাইকোলাইসিস অথবা টিসিএ সাইকেলে গিয়ে ফার্দার মেটাবলিজম হতে পারে। এই হচ্ছে আমাদের হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট। তাইলে আমরা পড়লাম যে হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট হচ্ছে একটা মানে এটা হয় হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে এবং এখানে কোনো এটিপি তৈরি হয় না, এটা হচ্ছে গ্লুকোজ অক্সিডেশনের একটা অল্টারনেটিভ পাথওয়ে। এখন রেগুলেশন যদি আমি শর্ট করে বলি, the rate limiting step of hexose monophosphate shunt is the reaction catalyzed by glucose 6-phosphate dehydrogenase. Glucose 6-phosphate dehydrogenase is regulated in 2 ways, that is allosteric regulation by ability of substrate, that is availability of substrate, and hormonal regulation, that is insulin. এখন আসো যদি আমরা ওভারঅল রিঅ্যাকশনটা চিন্তা করি তাহলে কি হচ্ছে, 6টা গ্লুকোজ 6-ফসফেট 6 মোল গ্লুকোজ 6-ফসফেট প্লাস 12 NADP প্লাস 6 মোল ওয়াটার produces 6 মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড, 12 মোল NADPH, 12 হাইড্রোজেন আয়ন and 5 গ্লুকোজ 6-ফসফেট। এখন আসো আমরা যদি মানে এর কথা চিন্তা করি, পরীক্ষার রিটেন বা ভাইবার কথা চিন্তা করি, তাহলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অর সিগনিফিকেন্স অফ হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট। আমরা অলরেডি বলছি যে হেক্সোজ মনোফসফেট শান্টে দুইটা জিনিস তৈরি হয়, আমাদের ইম্পর্টেন্ট দুইটা জিনিস তৈরি হয়, এটা হচ্ছে কি পেন্টোজ সুগার আর হচ্ছে NADPH। পেন্টোজ সুগার দিয়ে কি হবে, পেন্টোজ সুগার are useful for the synthesis of nucleic acid, that is DNA, RNA, and many nucleotides such as ATP, NAD, FAD, and CoA. তাইলে আমরা যখন সিগনিফিকেন্স লিখব, যেহেতু এখানে দুইটা জিনিস তৈরি হয়, একটা হচ্ছে পেন্টোজ আর হচ্ছে NADPH, তাইলে প্রথমে পেন্টোজের কথা লিখি আমরা। অলরেডি আমি আগেও বলছি যে পেন্টোজ দিয়ে কি হচ্ছে, আমাদের DNA RNA সিনথেসিস হয়। তাইলে synthesis of DNA, RNA and nucleotide like ATP, NAD, FAD, CoA, etc. This is the importance of pentoses. Now, what is the importance of NADPH? NADPH আমি আবারও বলি, it stands for reduced NADP. তোমরা যখন লিপিড মেটাবলিজম পড়বা তখন তোমরা দেখবা যে NADPH is required for the reductive biosynthesis of fatty acid and steroids. Hence, hexose monophosphate shunt is more active in the tissue concerned with lipogenesis. Example, adipose tissue and liver. আমরা কিন্তু শুরুতে বলছিলাম যে কিছু কিছু
অর্গানে হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট খুব অ্যাক্টিভ, যেখানে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং স্টেরয়েড সিনথেসিস হয়। যেমন কি ছিল, এডিপোজ টিস্যু ছিল, লিভার ছিল, আরবিসি ছিল, টেস্টিস ছিল, ল্যাকটেটিং ম্যামারি গ্ল্যান্ড ছিল। তারপরে আসা আরেকটা ইম্পর্টেন্স আমরা দেখি, NADPH is used for the synthesis of certain amino acid involving the enzyme glutamate dehydrogenase. ফ্যাগোসাইটোসিস, তোমরা অলরেডি ফ্যাগোসাইটোসিস সম্বন্ধে জানো। ডব্লিউবিসি যখন ফরেন পার্টিকেলকে এনগালফ করে তখন সেটাকে আমরা কি বলি, ফ্যাগোসাইটোসিস বলি। Phagocytosis is the engulfment of foreign particle including microorganism carried out by white blood cell. The process required the supply of NADPH. Now, what is the role of NADPH in RBC? NADPH produced in RBC has special function to perform. It maintains the concentration of reduced glutathione, which is essentially required to preserve the integrity of the RBC membrane. একটু পরে আমরা ছবি দিয়ে জিনিসটা ক্লিয়ার করব। And in a cell, there is continuous production of hydrogen peroxide, that is H2O2, which can chemically damage unsaturated lipid, protein, and DNA. This is, however, prevented to a large extent through antioxidant reaction involving NADPH. Glutathione detoxify H2O2 peroxidase catalyze this reaction. NADPH is responsible for the regeneration of reduced glutathione from the oxidized one. তোমরা কিছু বুঝো নাই, আমি একটু বুঝাই বলি কি হচ্ছে। আমরা যেটা বললাম যে H2O2 আমাদের লিভিং সেলে কন্টিনিউয়াস H2O2 প্রোডাকশন হয়। There is continuous production of H2O2 in the living cell and it is harmful for our body বা cell. It is harmful. So এটাকে কি করতে হবে, এটাকে ডিগ্রেড করে দিতে হবে। সো এই ডিগ্রেডেশনের কাজটা কে করবে, রিডিউসড গ্লুটাথিয়ন করবে। রিডিউসড গ্লুটাথিয়ন কি করবে, গ্লুটাথিয়ন পারঅক্সিডেজের মাধ্যমে H2O2 টাকে ভেঙে কি তৈরি করে দিবে, ওয়াটার তৈরি করবে। এবং এটা কিসে কনভার্ট হবে, রিডিউসটা কনভার্ট হয়ে যাবে অক্সিডাইজড। বুঝতে পারতেছো, শুনতে পাচ্ছো? Yes, ma'am. একটু বোঝার চেষ্টা করো। In a living cell, there is continuous production of H2O2, which is harmful for our cell. So body will try to degrade this H2O2. So with the help of reduced glutathione, it broken down H2O2 into H2O. And when reduced glutathione is converted to oxidized glutathione, and NADPH that is produced in the hexose monophosphate shunt. এই যে এরোটা না, এই এরোটা কিন্তু উপরে হবে, এটা একটু বইতে ভুল হয়েছে এবং এই ছবিটা যেহেতু আমি বই থেকে নিছি এইভাবেই চলে আসছে। এই যে এরোটা, this arrow is present here. So this oxidized glutathione কে আমরা যদি H2O2 কে কন্টিনিউয়াস ডিগ্রেডেশন করতে চাই তাহলে আমাদের লাগবে কি, রিডিউসড গ্লুটাথিয়ন। So NADPH produced in the hexose monophosphate shunt donate hydrogen ion to the oxidized glutathione and produce again the reduced glutathione. বুঝতে পারতেছো? তোমরা বুঝছো জিনিসটা? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আমি আবার রিপিট করব কি? Yes, ma'am. হাসান, Yes, ma'am. এখন বোঝার চেষ্টা করো যে H2O2 হচ্ছে harmful for our living cell, and there is continuous production of H2O2 in our cell from various metabolism. So H2O2 body will try to break or degrade this H2O2 to water with the help of reduced glutathione. So there is depletion of reduced glutathione store. So hexose monophosphate shunt produce NADPH. This NADPH donate hydrogen ion to the oxidized glutathione, and this oxidized glutathione is again converted to reduced glutathione. এই যে দুইটা অ্যারো, এই দুইটা অ্যারো কিন্তু উপরের দিকে হবে, নিচের দিকে হবে না। মনে থাকবে? তোমরা এবিসি বই থেকে ছবিটা একটু দেখে নিও।
আমি সত্যনারায়ণ থেকে কপি করছি, যার জন্য ছবিটা এরকমই হয়ে গেছে। তোমরা বুঝতে পারছো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Now, একটা short note: glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. It is an inherited sex-linked trait. আমরা যখন জেনেটিক্স পড়ব তখন দেখব মেন্ডেলিয়ান ডিসঅর্ডার গুলাকে আমরা দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি, অটোজোমাল আর সেক্স লিঙ্কড। তো গ্লুকোজ 6-phosphate dehydrogenase deficiency যেটা, এটা হচ্ছে একটা ইনহেরিটেড সেক্স লিঙ্কড ট্রাইট। It is more severe in RBC. Decreased activity of glucose 6-phosphate dehydrogenase impaired the synthesis of NADPH in RBC. যদি গ্লুকোজ 6-phosphate dehydrogenase না থাকে তাহলে NADPH RBC তে তৈরি হবে না। This result in the accumulation of MAT hemoglobin and peroxide in erythrocyte, leading to hemolysis. তাইলে কি হচ্ছে, যদি আমাদের গ্লুকোজ 6-phosphate dehydrogenase না থাকে তাহলে NADPH RBC তে তৈরি হবে না, এবং NADPH যদি তৈরি না হয় তাহলে আমাদের যে হার্মফুল যে হিমোগ্লোবিন আছে, যেটাকে আমরা বলি ম্যাট হিমোগ্লোবিন, সেই ম্যাট হিমোগ্লোবিনটা আরবিসির মধ্যে অ্যাকুমুলেশন হবে, হওয়ার ফলে কি হবে, হিমোলাইসিস হবে। The deficiency is manifested only when exposed to certain drug or toxin. Example: intake of antimalarial drug like primaquine and ingestion of fabavins. Sulfur drug also participate in the hemolysis. Some patient developed severe symptom. যেহেতু হিমোলাইসিস হবে, আরবিসি ডিস্ট্রাকশন হবে, আরবিসি থেকে হিমোগ্লোবিন বের হবে এবং হিমোগ্লোবিন ভেঙে কি তৈরি, বিলিরুবিন আসবে। So there is jaundice, decrease in hemoglobin, destruction of RBCs. In deficiency of glucose 6-phosphate dehydrogenase, hemoglobin can no longer be maintained in the reduced form. Hemoglobin molecule then cross-link with one another to form aggregate called hinge bodies on the membrane. Membrane damaged by the hinge bodies and reactive oxygen species become deformed, and the cell undergo lysis and produce hemolytic anemia. তাইলে যদি আমাদের গ্লুকোজ 6-phosphate dehydrogenase deficiency হয় তাইলে আমাদের NADPH হবে না, এবং আরবিসির ক্ষেত্রে NADPH যদি না হয় তাহলে কি হবে, আমাদের আরবিসি লাইসিস হয়ে যাবে। আরবিসি লাইসিস হওয়াটাকে আমরা কি বলি, হিমোলাইসিস বলি। এবং সেই ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস হবে, এক হচ্ছে বিলিরুবিন এক্সেস প্রোডাকশনের জন্য আমার জন্ডিস হবে, আর দুই হচ্ছে কি হিমোগ্লোবিন ব্রেকডাউন হওয়ার জন্য আমার কি হচ্ছে, হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হবে। তোমরা তোমাদের মতো করে তোমাদের যেখান থেকে ইজি লাগে সেখান থেকে তোমরা এটা একটু শর্ট নোট করে নিও। এখন আসো থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সি। যেহেতু আমরা দেখলাম যে দুইটা স্টেপে থায়ামিন পাইরোফসফেট অ্যাক্ট এজ এ কোএনজাইম, সো যদি থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সি হয় তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, the transketolase activity is measured in RBC is an index of the thiamine status of individual. The occurrence and manifestation of Wernicke-Korsakoff syndrome, which is seen in alcoholics and those with thiamine deficiency, is due to genetic defect in the enzyme transketolase. The symptoms include mental disorder, loss of memory, and partial paralysis. সো এটা হচ্ছে আমাদের থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সিতে আমরা অলরেডি কিন্তু ফুড নিউট্রিশনে পড়ছি যে ভিটামিন B1 থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সি, এবং এই থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সিতে কি হচ্ছে, আমাদের ভার্নিক্স-করাসকফ সিনড্রোম হয়। এবং যেহেতু থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সি হলে কি বোঝা যাবে, এই যে ট্রান্সকীটোলেজ অ্যাক্টিভিটি দিয়ে আমরা একটা পেশেন্টের থায়ামিন স্ট্যাটাসটাকে অ্যাসেস করতে পারি। সো এটা হচ্ছে রিলেশন আর কি, থায়ামিন পাইরোফসফেট মানে জাস্ট যেহেতু পড়ার সাথে আসছে সেই হিসেবে থায়ামিন পাইরোফসফেটের রোলটা কি ট্রান্সকীটোলেজের সাথে সেটা বোঝানোর জন্য এই কথাগুলো বলা। তাইলে এটা হচ্ছে আমাদের হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট। আমি শুরুতে কিন্তু বলছিলাম যে হেক্সোজ মনোফসফেট শান্টকে আমরা আরো দুইটা নামে ডাকি নাকি, একটা ছিল পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে। এখন তোমরা বলো তো কেন এটাকে পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে বলে?
কেন বলে পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে? বলো। এটা তো তোমাদেরকে কিন্তু পড়ানো হয়েছে টিউটোরিয়াল ক্লাসে, আইদার তোমাদের শাহরিয়ার স্যার অথবা তোমাদের পারিসা ম্যাডাম, কেউ না কেউ তো এটা পড়াইছে। পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে বলা হয় কারণ ইট সিনথেসাইজেস পেন্টোজ ফসফেট। আমরা যেটা বলছিলাম ছবিতে যে প্রথম 3টা স্টেপ পরে আমাদের কি তৈরি হবে? আমাদের পেন্টোজ ফসফেট তৈরি হবে না? শুনতে পাচ্ছো? Yes, ma'am. শোনা যাচ্ছে। Yes, ma'am. In oxidative phase, glucose 6-phosphate is finally converted to ribulose 5-phosphate, which is a pentose phosphate. So that is why it is known as pentose phosphate pathway. Pentose phosphate pathway. Now, why it is called the hexose monophosphate shunt? কেন বলা হয় hexose monophosphate shunt? বিকজ এই যে আমরা যে দেখলাম এই যে শুরুতে, হ্যাঁ, গ্লুকোজ 6-ফসফেট, এই গ্লুকোজ 6-ফসফেটটা আসছে কোত্থেকে বলো? এটা তো গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়েতে ম্যাম ছিল। গ্লাইকোলাইসিস গ্লুকোজ ভেঙে প্রথমে কি তৈরি হয়েছিল? গ্লুকোজ উইথ গ্লুকোজ দ্য হেল্প অফ 6-ফসফেট গ্লুকোকাইনেজ ইট প্রডিউস গ্লুকোজ গ্লুকোজ 6-ফসফেট। ক্লিয়ার? মনে আছে তোমাদের না ভুলে গেছো? মনে আছে ম্যাম। Yes, ma'am. মনে তো হয় না কিছু মনে আছে। রেসপন্স যেই ধীরে সুস্থে দিচ্ছ, মনে হয় না যে কিছু মনে আছে। এই যে in glycolysis glucose at first produced to glucose 6-phosphate, দেখতে পাচ্ছো? ইয়েস ম্যাম দেখাচ্ছি। and from this glucose 6-phosphate এই যে এই লেভেল থেকে এটা কি হয়? ব্রাঞ্চিং হয়ে যায়। ব্রাঞ্চিং হয়ে এটা কি তৈরি করে? 6-phosphogluconolactone, দেন 6-phosphogluconate, দেন হচ্ছে রাইবোলোজ 5-phosphate। এইখান থেকে যে এটা ব্রাঞ্চিং হয়ে যায়, এই জন্য এটাকে কি বলা হয়? হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট বলা হয়। বুঝতে পারছো? হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট বলা হয় বিকজ ইট ব্রাঞ্চেস ফ্রম গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ে at the level of glucose 6-phosphate, at the level of glucose 6-phosphate, because it branches from the glycolytic pathway at the level of glucose 6-phosphate, এই জন্য এটাকে বলা হয় হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট। আর আমি বলছিলাম কি এটাকে শুধু শান্ট পাথওয়ে বলা হয়। এই যে শান্ট পাথওয়ে, কেন এটাকে শান্ট পাথওয়ে বলা হয়? Because pentoses formed from glucose 6-phosphate are recycled back to the mainstream of glycolysis. এই যে তোমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছ, এখানে যে আমাদের পেন্টোজ তৈরি হয়েছিল, এই যে পেন্টোজ গুলা তৈরি হয়েছে, তারা আবার রিসাইকেল হয়ে ফাইনালি কি তৈরি করবে? গ্লিসারেলডিহাইড 3-ফসফেট বা ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট হয়ে তারা কি করবে? আবার গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়েতে ব্যাক করতে পারবে। এই জন্য তাদেরকে কি বলা হয়? শান্ট পাথওয়ে বলা হয়। It is called shunt because pentoses formed from glucose 6-phosphate are recycled back to the mainstream of glycolysis by conversion into glycolytic intermediate, that is fructose 6-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. ক্লিয়ার? আমরা বলছি এটার নাম হচ্ছে 3টা, হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট। কেন হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট? কারণ এই যে হেক্সোজটা গ্লুকোজ 6-ফসফেট, এটা গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ে থেকে ব্রাঞ্চিং এর মাধ্যমে এটা বের হয়ে যায়, যার জন্য এটাকে আমরা বলবো হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট। কেন বলবো পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে? কারণ এটা পেন্টোজ সুগার তৈরি করে, এই জন্য এই যে পেন্টোজ সুগার, এই জন্য এটাকে আমরা বলবো পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে। আর কেন বলবো শান্ট? শান্ট বলবো এই যে পেন্টোজ সুগার গুলা এখানে তৈরি হয়েছে, এই পেন্টোজ সুগার গুলা আবার after various steps they can enter into the glycolytic pathway, that is they can enter into the mainstream of glycolysis, so they are known as shunt. Conception কি ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, ma'am.
ইয়েস ম্যাম তো বলো, ঠিক আছে। যদি বাসায় না পড়ো তাহলে কিভাবে এটা কনসেপশনটা ক্লিয়ার থাকে? যেমন তোমাদের স্যার পড়াই গেছে বা ম্যাডাম পড়াই গেছে, তোমরা পড়ো নাই দেখে আজকে আউটপুট নাই। এবং তোমাদের কিন্তু রেগুলারলি ক্লাস হচ্ছে, অ্যানাটমি হচ্ছে, ফিজিওলজি হচ্ছে, বায়োকেমিস্ট্রি হচ্ছে। তোমরা যদি দিনের পড়াটুকু দিনে শেষ না করো তাইলে কিভাবে হবে আমাকে বলো। তাইলে এটা হচ্ছে কি আমাদের হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট, আজকে আমাদের টপিক ছিল এতটুকু হচ্ছে হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট। এই হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট থেকে কিছু প্রশ্ন বা কোনো প্রবলেম? তাহলে আমরা কালকের ক্লাসে, দ্যাট ইজ কালকে যেটা মানে আগামী কালকে আমরা আগে পড়া ধরবো গ্লাইকোলাইসিস, টিসিএ সাইকেল আর হচ্ছে হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট। পড়া ধরার পরে আমরা আমাদের নেক্সট টপিকসে চলে যাব, যেটা হচ্ছে গ্লাইকোজেনেসিস। হ্যাঁ, এবং তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস বলি আমি, হেক্সোজ মনোফসফেট শান্টের যে পাথওয়েটা সেটা কিন্তু ইউজুয়ালি পরীক্ষাতে আসে না। পরীক্ষাতে সবচেয়ে বেশি আসে সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্স, তারপরে ভাইভাতে যেগুলাকে ধরে যে আর কি কি নাম আছে, কেন পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে বললা, কেন হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট বললা, বা কেন শান্ট পাথওয়ে বললা, অথবা ওই যে তোমাদের মানে গ্লুকোজ 6 ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ ডেফিসিয়েন্সিতে কি হবে, এই জিনিসগুলা বেশি পরীক্ষাতে আসে। আর এই যে যদি তোমরা ফ্লোচার্টটা পড়ো তাহলে জাস্ট ফ্লোচার্টটা পড়লেই হবে, এটা ডেসক্রিপশনটা পড়ার দরকার নেই, ঠিক আছে? আর যে পারো পড়বা, সেটাতে কোনো সমস্যা নাই। বাট যাদের মনে হয় যে না আমি পারবো না, তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই বলবো যে তোমরা জাস্ট ফ্লোচার্টটা একটু দেখে রাখবা। আসে না হঠাৎ করে চলে আসলে যেন আনসার করতে পারো। তাইলে আজকে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকো আর অবশ্যই পড়াশোনা করবা। কালকে ইনশাল্লাহ আবার কথা হবে। ইয়েস ম্যাম। ম্যাম একটু সৌরভ ভাইকে গ্লাইকোলাইসিসের ক্লাসটা একটু আপলোড করতে বলুন। সৌরভ ভাই, জি ম্যাম, গ্লাইকোলাইসিস 4টা তো থেকে। আমি অনেক আগে পড়াইছি। জি ম্যাম, সে সৌরভ ওই ভাইকে বলছি। গ্লাইকোলাইটিক ওটা থাকলে আমি বলে দিব, আর নইলে আমি আবার পড়াই দিব, সমস্যা নাই। বাট তোমাদেরকে পড়তে হবে। তোমরা যদি না পড়ো, এই যে প্রতিদিন আমি পড়াই যাচ্ছি, স্যার ম্যাডামরা পড়াই যাচ্ছে, তোমরা যদি না পড়ো তাইলে কিভাবে হবে? আর একটা ম্যাম তো আরেকটার বাস্তবে সাথে রিলেটেড, তুমি যদি কোরিলেশন করতে না পারো তাইলে তো মানে আর তুমিও বুঝবা না, আর পরে মজা পাবা না। আর মেডিকেলে অনেক ভাস্ট সিলেবাস, অনেক পড়াশোনা করতে হয় এখানে। তো তুমি যদি পড়াশোনাটার মধ্যে মজা না পাও তাহলে তো তোমার কাছে এই জিনিসটা বোরিং মনে হবে। এবং মজা পাওয়ার উপায় কি? তুমি প্রতিদিনের পড়াটা প্রতিদিন পড়বা, প্রতিদিন শেষ করে ফেলবা, টেক্সট বই পড়বা, বিভিন্ন বই থেকে ফ্লোচার্ট দেখবা। আর তোমাদের সবার হাতে এখন স্মার্টফোন আছে, ইন্টারনেট আছে, তোমরা চাইলে গুগলে ঢুকে যে কোনো জিনিস দেখতে পারো, আরো ইনফরমেশন আছে, যার ইচ্ছা হয় দেখতে পারো। ঠিক আছে, তাইলে ভালো থাকো। নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ, তাইলে আমরা তো বলছি যে কালকে পড়া ধরবো, তো ওই সময় তাইলে আমরা গ্লাইকোলাইসিসটাও রিপিট করব, প্লাস পড়াও ধরবো। ঠিক আছে?